Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrandasya Jnananjala Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna हरे Hare हरे Hare हरे Hare राम Rama हरे Hare राम Rama Rama राम Rama राम हरे Hare हरे Hare हरे Hare कृष्णा Krishna Hare कृष्णा Krishna कृष्ण Krishna कृष्णा Krishna हरे Hare हरे Hare हरे Hare राम Rama हरे Hare राम Rama राम Rama राम Rama हरे Hare हरे Hare Hare हरे Krishna कृष्णा Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Hare हरे Hare हरे Hare राम Rama हरे Hare राम Rama Rama राम Rama राम Hare हरे Hare हरे ஸ்கிரீன் ஷேர். சோ நம்ம யார பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? எத்தனாவது சாப்டர்? அத்வைத்தரை பத்தி அத்வைத்தரை பத்தி பேசுற மாதாஜி. 95 படிக்கணும். நான் 97 படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, ப்ரீ புக்கிங் அலௌட். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் யார் படிக்கணும்ன்றத நீங்க சொல்லிட்டு இருங்க பிரேமா மாதாஜி. நான் படிச்சுட்டு 97 படிச்சுட்டு நான் சொல்றேன் மாதாஜி. இப்ப வந்து மோகன்தாஸ் பிரபுஜி படிக்கட்டும். மோகன்தாஸ் பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணட்டும். पृथ्वीधरेण यैः शेष संकर्षण कायाव्यूह करी करेण कृष्ण रसेवना. हरे कृष्णा. Yes Prabhu, start. Hare Krishna. Prithvidharena yesha shankarshana kaya vyuhakari karena krishnera sevana. Translation by Srila Prabhupada Jai. Sesha Shankarshana, who holds all the planets on his heads, expands himself in different bodies to render service to Lord Krishna. Hare Krishna. சேஷா வந்து நமக்கு தெரியும், அவர் வந்து பிளானட்ஸ் தலையில வச்சிருக்காரு, மல்டிபிள் பாடிஸ்ல வந்து அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ எஸ் டு ரெண்டர் சர்வீஸ் டு கிருஷ்ணான்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் அவருக்கு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி படிங்க. ஏய் சபஹயா ஸ்ரீ கிருஷ்ணேர அவதாரா நிரந்தர தேஹி சபர பக்திர ஆச்சாரா ஆச்சாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏய் சபஹயா ஸ்ரீ கிருஷ்ணேர அவதாரா நிரந்தர தேஹி சபர பக்திர ஆச்சார்யா ஆச்சாரா. These are all incarnations of our Lord Krishna. Yet we always find that they act as devotees. Hare Krishna Mataji, thank you. Yadyad achariti sheshas tattat evetanu juna sayad pramanam kurte lokastat anvartate. Great people பண்றத ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்வாங்க. அதுக்கோசரம் கிரேட் பீப்புளும் எக்ஸாம்பிளா இருக்காங்க. இது வந்து 2 எக்ஸாம்பிள். எத்தனாவது சாப்டர்ல பார்த்தோம்? எங்க பார்த்தோம்?
எங்க பார்த்தோம் நான் சொன்ன ஸ்லோகா? என்ன கிரேட் பீப்புள், பெரியவங்க வந்து பண்றதை வச்சு எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அதனால அவங்க எக்ஸாம்பிள் செட் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம எங்க பார்த்தோம்? பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் மாதாஜி. எங்க சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணர்? கரெக்ட், 4th தேர்ட் சாப்டர், கரெக்ட், பகவத்கீதா, ரைட். அதுல வந்து 2 பேர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காரு. யார் அந்த 2 பேர் எக்ஸாம்பிள் கிரேட் பீப்புள்? இவரு ஜனகர் ஹரிபோல். ஜனகர் மாதாஜி. ரெண்டாவது ஒன்னு வந்து ஜனகர், ஒன் ஆஃப் த மகாஜன். இன்னொருத்தர் கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணரே வந்து இல்ல, கிருஷ்ணரே அவரே எக்ஸாம்பிளா சொல்றாரு. 1920 ஜனகர், 21-22 கிருஷ்ணர் பத்தியே சொல்றாரு. ஸ்டார்ட் ஆகும். அதேதான் இங்கேயும் சொல்றாரு. இவங்க எல்லாம் கிருஷ்ண அவதாரங்களா இருந்தாலும் ஏன் டிவோட்டி இன்கார்னேஷன்ல இருக்காருன்னா, அவர் வந்து இஸ் லீடிங் பை அன் எக்ஸாம்பிள். எனக்கு என்னோட எக்ஸ்பான்ஷன் கூட அவர்களே வழிகாட்டியா இருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி, அவங்களே வழிகாட்டியா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ சபா கே சாஸ்திரே காஹே பக்த அவதாரா, பக்த அவதாரா பதா உபாரி சபாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ சபா கே சாஸ்திரே கஹே பக்த அவதாரா, பக்த அவதார பத உபரி சபாரா. சாஸ்திரங்கள் அவர்களை பக்த அவதாரங்கள் என்று அழைக்கின்றன. அத்தகு பக்த அவதாரமாக இருக்கும் நிலை மற்ற எல்லா நிலைகளிலும் உயர்ந்ததாகும். பொருளுரை: புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பல்வேறு அவதாரங்களில் தோன்றுகிறார். ஆயினும் பூர்ண ஐஸ்வர்யங்களுடன் தோன்றக்கூடிய மற்ற அவதாரங்களை காட்டிலும் அவரது பக்த அவதாரம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகும். பூரண ஐஸ்வர்யங்களுடன் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான தனது முயற்சியில் கட்டுண்ட ஆத்மா சில நேரங்களில் குழம்புகிறான். பகவான் கிருஷ்ணர் அவதரித்து பல்வேறு அசாதாரணமான செயல்களை செய்தார். பௌதிகவாதிகள் சிலர் அவரை தவறாக புரிந்து கொண்டனர். ஆனால் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்யராக தோன்றிய போது தம்முடைய ஐஸ்வர்யங்களை அவர் அந்த அளவிற்கு வெளிக்காட்டவில்லை. எனவே குறைந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மட்டுமே அதனால் மயங்கினர். பகவானை தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ள பல்வேறு முட்டாள்கள் தங்களையும் பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரமாக எண்ணுகின்றனர். ஆனால் விளைவு என்னவெனில், ஜடவுடலை நீத்த பின்னர் அவர்கள் குள்ளநரியின் இனத்திற்குள் நுழைகின்றனர். ஒரு அவதாரத்தின் உண்மையான முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளாத நபர்கள் போலியான அகங்காரத்தினால் கர்வம் கொண்டு முழுமுதற் கடவுளுடன் ஐக்கியமாக முயலும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மாயாவாதிகளாக ஆகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பியூட்டிஃபுல். இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா, கிருஷ்ணர் மாதிரியே ஒருத்தர் இருந்தாரு. கிருஷ்ணர் நான் தான் கிருஷ்ணர் சொல்லி தெரிஞ்சாரு. துவாபர யுகாலை. யார் அது ஞாபகம் இருக்கா? சிசுபாலன். இல்ல சிசுபாலன் கிருஷ்ணர் மாதிரி. கிருஷ்ணர் நான் தான் கிருஷ்ணர் சொல்ல. சிசுபால் வந்து கிருஷ்ணர் எனக்கு என்ன குறைச்சல் சொன்னாரு, அது வேற. உத்தவர் மாதாஜி. உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணர் மாதிரி தான் சொல்லி பெருமை பீத்திக்கல மாதாஜி. தேங்க்யூ. அவர் வந்து பெருமை இருந்தாரு பாக்குறதுக்கு. கோபியெல்லாம் கூட அவரை கிருஷ்ணர்னு நினைச்சாங்க. ஆனா அவர் வந்து தன்னை வந்து அப்படி நினைச்சிட்டு கர்வம் எல்லாம் அடையல. அவரு ஒண்ணு நான் கிருஷ்ணர்னு சொல்லல, பட் எல்லாரும் நினைச்சாங்க. அது ஓகே. யாரு உத்தவர் அது சொல்ல, நான் தான் கிருஷ்ணர்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் திமிரு பிடிச்ச ஆளு. யாரு அது? ஜராசந்தனா? இல்ல அவனை அடிச்சே கொண்டுருவாங்க ஜராசந்தன் எல்லாம் சொன்னா. நான் கிருஷ்ணரை விட கிரேட் சொன்னவங்கள, நான் தான் கிருஷ்ணா, நான் தான் ஒரிஜினல் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஆமா, எங்க படிச்சோம் மாதாஜி. டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. படிச்சோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்றேன். பவுண்டரங்கா அப்படின்னு ஒருத்தர் காஷிராஜோட சிநேகிதர். அவர் வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணர் மாதாஜி. ஆனா கிருஷ்ணர் மாதிரி இல்ல. அவரு கிருஷ்ணர் மாதிரி இருக்காருன்னு நான் சொல்லவே இல்ல மாதாஜி. கிருஷ்ணர் மாதிரி பவுண்டரங்கா நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஏன்னா பேர் வரல. நோ ப்ராப்ளம். 10th canto தெரிய மாட்டேங்குது. சோ 10th canto
காசிராஜ் 1ன்றது வந்து அப்பா, காசிராஜ் 2ன்றது அவனோட மகன். இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி விட்டாரு. சோ அது விட்ட உடனே அந்த சுதர்ஷன் நேரா பவுண்டராக்காவை அழிச்சிச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது ஒன்றும் இல்லாம பவுண்டராக்காவை அழிச்ச அப்புறம் யார் அந்த பவுண்டராக்காவோட ஃப்ரெண்டு காசிராஜ், உன்னியும் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிச்சான் சுதர்ஷன். சோ எதுக்கு சொன்னேன்னா, நான் இல்ல மாதாஜி நம்ம அப்படி நினைச்சதே இல்லை அப்படின்னும், பட் இங்க இருக்கிற ஒருத்தர் நான் தான் புருஷா, நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கேட்டேன். அதாவது அடிக்கடி பிரேமா மாதாஜி கூட சொல்லுவாங்க, நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மாதாஜி நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் ஞாபகம் இருக்கக்கூடாது. சோ என்ன நான் சொல்வேன்னா, எல்லாமே எதுவுமே இல்லைன்னா வேற கத்தியே இல்லைன்னு கிருஷ்ணர் நினைக்கிறது ஒண்ணு. எல்லாமே இருந்து எனக்கு எதுவுமே எல்லாம் இருந்தாலும் நான் உன்னை நினைக்கிறேன் அப்படின்றது கிரேட், ரைட்? எதுவுமே இல்லைன்னா ஓகே, எல்லாம் இருந்தா அது இன்னும் சூப்பர் கிரேட். எக்ஸாம்பிள் அம்பரீஷ் மகாராஜ் சொல்லு. ஏன்னா எதுவுமே இல்லாதவங்களுக்கு டவுன் டு அர்த்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு. அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அது நம்ம நினைக்கிறோம். எதுவுமே இல்லாதவங்க அடங்கமா இருப்பாங்கன்றதும் நம்ம அசம்ஷன். ரிக்ஷா அடுத்த வேலை சாப்பாடு இல்லாதவங்க கூட எனக்கு என்ன குறைச்சல்ன்ற ஆட்டிடியூட்ல நிக்கலாம். நீங்க சொன்ன சிசுபால் கேட்டகரி, சிசுபாலுக்கு இருந்துச்சு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் அந்த மாதிரி எண்ணம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். சோ பொசிஷன்ல ஹையா இருந்தா டவுன் டு அர்த் ஓகே, லோவா இருக்கிறவங்க வந்து தன்னடக்கத்தோட இருப்பாங்கன்றது எல்லாமே நம்மளோட அசம்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட். பேசிக்கலி இதெல்லாம் இருக்குதா இல்லையான்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, இது வந்து மத்தவங்க பார்வையில தான். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கோட்டீஸ்வரியா இருந்தாலும் எனக்கிட்ட இருக்கிறது குறைச்சல் தான் அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்ல ரொம்ப 10 ரூபாய் எடுத்து அப்பா எனக்கு 2 வேளை சாப்பாடு இருக்கு அப்படின்னு கிரேட்டா திமுறா. சோ இது ஏன் சொல்ல வந்தேன்னா, இப்போ சைத்தன்யாவை வரைச்சே அவர் வந்து நிறைய அப்புலன்ஸ், அவரோட ஸ்ட்ரென்த், அவரோட பவரும் காட்டவே இல்லை. ஒரே ஒரு தடவை சுதர்ஷனா எடுத்தாதான் அப்பவுமே பிரச்சனை, அதுவே நிறுத்திட்டார் நித்யானந்தா. ஆனா கிருஷ்ணா வந்து நிறைய அன்காமன் ஆக்டிவிட்டிஸ், பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப நார்மலா தெரிஞ்சுச்சு, பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு வந்து என்னடா இது, என்ன இவர் மெஜிஷியனா அப்படின்ற லெவலுக்கும் சந்தேகம் வந்துச்சுன்னு. சோ இது என்ன ஆகுதுன்னா, ஆஃப்டர் த லிவிங் என்ன ஆச்சு, அவர் ஜாக்கால் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போவாங்க, லோவர் ஸ்பீஷீஸ்க்கா போவாங்க அப்படின்றது. ஏன்னா கண்டிஷன்ஸ் தோல்ஸ்னால இதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, நான் ஆண்டவனை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட் யாராவது நேர்ல பார்த்துருக்கோமா? அதுவே பார்க்கல. நம்ம எதுக்கு ஆண்டவனை பத்தி பேசுறோம்? அந்த அருகதி நம்மளுக்கு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம கிட்டே ஆன்சர் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் இது விரிவா சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன் கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இன்னும் படிக்கவே இல்லையே. நீங்க இப்ப காட்டவே இல்லை. நான் சொல்லிட்டேன், அப்புறமா நீங்க படிங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. One minute, Mataji. I think there is no live streaming, Mataji. I think so. Because what I notice, it is a morning class of Aishwarya Mataji is only getting in YouTube. There's no live streaming, I think, Mataji. For today, Ratha Yatra. There's no live streaming. So that means we can't see. It's only on Zoom. Yeah. Even Zoom, is it there? I don't know. I don't think so. Maybe you can check in the mobile. யாராவது வேற யாராவது செக் பண்ணிட்டு இருங்க. அதான் அப்புறம் மாதாஜி மாதாஜி பூரியில ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. பூரியில ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஓகே, பட் நமக்கு இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல மாதாஜி. சரி, இப்போ நம்ம பண்ணலாம், இத படிச்சிட்டு இருக்கலாம். And 5:45 maybe 4:45 I will do live along with that. பார்க்கலாம். ஏகமாத்ராம்சி கிருஷ்ண அம்சா அவதாரா. சாரி, ஏகமாத்ராம்சி கிருஷ்ண அம்ச அவதாரா. Amsi amse dekhi jeshta kanishta achara. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Lord Krishna is the source of all increations and increations, and all other are little partial incarnation. We find that the whole and the part behave as superior and inferior. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா சோர்ஸ் அவதாரி, ரைட்? மத்தவங்க எல்லாருமே அவரோட அங்கங்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். அண்ட் தட் ஹோல் அண்ட் பார்ட் பிஹேவ். ஆனாலும் அந்த ஹோல் வந்து
மெயினா நடக்கிறது, மத்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஃபீரியரா தான் பாக்குறாங்க அப்படின்னு. தோ எல்லாமே பூர்ணம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். பிரபு நீங்க மாத்த ட்ரை பண்ணுங்க, அது வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கேன். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. எவ்ரிதிங் போத் அனிமேட் அண்ட் அனிமேட் எல்லாமே வந்து பூர்ணம். அங்கிருந்து வரதும் பூர்ணம், அவரும் பூர்ணம் அப்படின்னு. ஆனாலும் அந்த பார்ட்ஸ் வந்து இன்ஃபீரியரா பிஹேவ் பண்றாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் நம்ம அவங்களை இன்ஃபீரியரா நினைக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜேஷ்ட பாவே அம்சிதே ஹயா பிரபு ஞானா கனிஷ்ட பாவே ஆபநாதே பக்த அபிமானா. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி. ज्येष्ठ भावे अंशीदे प्रभु ज्ञाना कनिष्ठ भावे आबानादे பக்த அபிமான. எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலமானவர் தம்மை எஜமானராக கருதும்போது உயர்ந்தவரின் பாவத்தை கொண்டுள்ளார். அவர் தம்மை பக்தனாக கருதும் போது தாழ்ந்தவரின் பாவத்தை கொண்டுள்ளார். பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் சிறிய பகுதி அம்சம் எனப்படுகிறது. அந்த அம்சம் எதிலிருந்து வெளிப்படுகிறதோ அது முழுமை, அதாவது அம்சி எனப்படுகிறது. எனவே அம்சம் எனப்படும் சிறிய பகுதி அந்த முழுமையினுள் அடங்கியுள்ளது. பகவான் முழுமையானவர். பக்தனோ அவரது ஒரு பகுதி அல்லது அம்சம் எனப்படுகிறான். இதுவே பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையிலுள்ள உறவாகும். பக்தர்களுக்கு மத்தியிலும் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் என்னும் நிலைகள் உள்ளன. ஒரு பக்தன் பெரியவனாக இருக்கும் போது பிரபு என்றும் சிறியவனாக இருக்கும் போது பக்தன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். கிருஷ்ணரே பரம முழுமை. பலதேவரும் இதர விஷ்ணு அவதாரங்களும் அவரது அம்சங்கள். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் தம்முடைய உயர்நிலையின் உணர்வுடனும் எல்லா விஷ்ணு அவதாரங்களும் பக்தர்கள் என்னும் தமது நிலையில் உணர்வுடனும் உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் ஆர் ஈக்குவல், ரைட்? ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பட் நாட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆல் ஆர் யூனோ ஒரு வேர்டு இருக்கு, எல்லாரும் வந்து ஈக்குவல் இன் குவாலிட்டி, சாரி குவாலிட்டி நாட் இன் குவாலிட்டி பட் நாட் இன் குவான்டிட்டி. யா, குவான்டிட்டி. சோ பேசிக்கலி எதுக்கு இந்த டாபிக் வருதுன்னா, இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல், அதாவது கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவல் தான் இவங்க எல்லாம். ஓகே, அப்ப எப்படி ஒன்னா இல்ல? அதுதான் அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி. ரெண்டுமே வந்து குவாலிட்டி வைஸ் ஈக்குவல், ஆனா குவான்டிட்டில இல்ல. சீல இருந்து ஒரு ஓஷன்ல இருந்து எடுக்கிற ஒரு துணி தனியா இருக்கும், அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதே கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அது வந்து சீன் சொல்லி வீட்டுல கொடுத்தோம்னா நம்மளே உதைப்பாங்க. ஒரு துளி, இது கடல், பெருங்கடல். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சோ கிருஷ்ணா விபு, அதனால அவருக்கு பிரபு. நம்ம வந்து அணு, அதனால நம்மளுக்கு வந்து பக்தான்னு சொல்றோம். இப்போ அவரோட அம்சங்கள்ல இருந்து வரவங்களையும் பக்தா டிவோட்டின்னு தான் சொல்றாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், இந்த லாஸ்ட் வரி மட்டும் கொஞ்சம். பகவான் கிருஷ்ணர் தம்முடைய உயர்நிலையின் உணர்வுடனும் எல்லா விஷ்ணு அவதாரங்களும் பக்தர்கள் என்னும் அந்த வரியை மட்டும் கொஞ்சம். ஓகே, சோ பேசிக்கலி லார்ட் கிருஷ்ணாக்கு வந்து அவர் வந்து அவதாரி, அவர் தான் ஃபவுண்டன் ஹெட் மெயின். அவரோட பொசிஷன் சுப்பீரியர்ன்றது அவருக்கு தெரியும். அதே மாதிரி விஷ்ணு இன்கார்னேஷன்ஸ்ல தான் பலராம் எல்லாருமே வந்து வருவாங்க. 4 சதுர்விதா, நாராயணா, விஷ்ணு எல்லாருமே வந்து அவங்க டிவோட்டிஸ். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஹையர் பொசிஷன் டிவோட்டி ஹையரா இருந்தா பிரபு அப்படின்னும், கீழே இருந்தா வந்து பிரபுன்ற பொசிஷன் எடுக்கிறாரு. விஷ்ணு அவதாரங்கள் எல்லாம் அவங்க பொசிஷன் வந்து பக்தா இல்ல டிவோட்டிஸ் என்ற ஸ்தானம். அதாவது இவர் வந்து ஹெட், இவர் வந்து டிவோட்டி அப்படின்றது, சர்வேட்டர் என்ற ஸ்தானம் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. பக்தர்களே உயர்வா இருக்கிறப்போ பிரபு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணேரா சமதா ஹைதே பத பக்த பதா ஆத்மா ஹைதே கிருஷ்ணேரா பக்த ஹயா பிரேமாஸ்பதா. ஜெயக்குமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜேஷ்ட பாவே அம்சிதே பிரபு ஜான கனிஷ்ட பாவே ஆபனதே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. நாங்க மாதாஜி ஸ்லோகம் இல்ல மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 100. எஸ் எஸ் மாதாஜி. கரிஷ்ணோ சமதா ஐதே பட பக்த பத ஆத்மா ஐதே கிருஷ்ணோ பக்த அய பிரமோஸ்பத. பக்தனாக இருக்கும் நிலையானது பகவான் கிருஷ்ணருடன் சமமாக இருப்பதை காட்டிலும் உயர்ந்ததாகும்.
ஏனெனில் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தம்மை காட்டிலும் பக்தர்கள் பிரியமானவர்கள். பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவானுடன் ஐக்கியமாகுதல் என்னும் எண்ணம் பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிவதை காட்டிலும் தாழ்ந்ததாகும். ஏனெனில் பகவான் கிருஷ்ணர் தம்மை காட்டிலும் தமது பக்தர்களின் மீது அதிக பாசம் கொண்டுள்ளார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 9.4.68 பகவான் தெளிவாக உரைக்கிறார். சாதவோ ஹிருதயம் மக்கியம் சாத்துனாம் ஹிருதயம் வகம் மத் அந்யத்தேன ஜானந்தி நாகம் தேப்யோ மானக் அபி. பக்தர்களே எனது இதயம், நானே என் பக்தர்களின் இதயம். என் பக்தர்கள் என்னை தவிர வேறு எவரையும் அறியார்கள். அதுபோலவே நானும் என் பக்தர்களை தவிர வேறு எவரையும் அறியேன். இதுவே பகவானுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையிலான நெருக்கமான உறவாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். ஸோ தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இது வந்து பிரபுபாதா கிட்ட ஒருத்தங்க கேட்டாங்களாம், நான் வந்து காட் கிருஷ்ணா ஆக முடியுமான்னு. அவர் சொன்னாரா, நீ வந்து கிருஷ்ணரை விட கிரேட் ஆக முடியும். எப்படின்னா பக்தர், யூ கேன் பிகம் அ டிவோட்டி. இப்போ வந்து கிருஷ்ணா வந்து ஓடுறான், குச்சி எடுத்துட்டு பின்னாடி ஓடுறாரு. யாரும் குச்சி எடுத்துட்டு அவர் பின்னாடி ஓடுறாரு? யசோதா. ஹரிபோல், யசோதா போடுறாரு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து ஓடுறாரு, அவர் காலையும் இடுப்பையும் பிடிச்சி யாரும் இழுக்கிறாங்க. யாரு? அர்ஜுனர். ஹரிபோல், அர்ஜுனர். ஆமாமா, அர்ஜுனர் கால் பிடிச்சி இருக்கிறது அர்ஜுனர். சோ இவங்க வந்து எப்போ இழுக்கிறாரு? கால் பிடிச்சி இருக்கிறாரு போர்க்களத்துல மாதாஜி. போர்க்களத்துல எப்போ? சக்கரத்தை தூக்கிட்டு ஹரிபோல், சக்கரம் எடுக்கறச்சே காலை பிடிச்சி இழுத்துட்டு பண்ணாதீங்க. அப்பனா இப்ப வந்து யார் மோர் பவர்ஃபுல்? அர்ஜுனர். சோ என்ன தெரிய வருதுன்னா, அவர் பக்தருக்கு இன்னும் ஹையர் பொசிஷன் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. அதனாலதான் அவர் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். லைக் கிளேஷா சுபதா மோக்ஷ லகுதகிருத் சுதுர்லபா சான்றானந்தா விசேஷாத்மா கிருஷ்ணா ஆகர்ஷய அப்படி சச்ச. எதுக்கு அப்படி சொல்றான்னா, சுதுர்லப, வெரி டிஃபிகல்ட். எதுக்குன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எது வேணா கொடுப்பாரு, பக்தி ஒண்டி கொடுக்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம கிட்ட இந்த கிருஷ்ணர் மாட்டிக்கிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ரைட், இங்கேயே உட்கார வச்சு கட்டி போட்டு இங்கேயே உட்காரு அப்படின்னு. அதனால அவர் நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாரு. அவ்வளோ ஓகே, அவர் உட்காருவாரு நம்ம கூட. நீ இங்க இரு, நான் போய் சினிமா பார்த்துட்டு வரேன், வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறோம். ரைட், நம்ம அந்த நிலைமையில இருக்கோம். சோ அதனால அவர் வந்து முக்தி கூட கொடுப்பாரு, பக்தி கொடுக்க மாட்டாரு அப்படின்னு. அவரை கட்டி போடலாம் முடியாது மாதாஜி. கட்டி போட முடியாது. கட்டி போடுற நிலைமை நம்மளுக்கு இல்ல. இல்லன்னா கட்டி போட முடியும். பக்தியால கட்டி போடலாம் மாதாஜி. பக்தி அந்த அளவுக்கு higher than சொல்றாங்க. ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து அவர் என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா, டிவோட்டிஸ் இன்ஃபீரியரா நினைச்சாலும் அவங்க பொசிஷன் இஸ் ஹையர் தேன் ஹிம் அப்படின்றதுதான் இங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தே பத காரிமானி பகுதா சாஸ்திரே வச்சன பிரமாணே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆத்மஹைதே கிருஷ்ணா பக்தே பத ஹரிமானே ஹதே பகுதா சாஸ்திரே வச்சன பிரமாணே. Translation: Lord Krishna considers his devotees greater than himself. In this connection, the scriptures provide an abundance of evidence. Hare Krishna Mataji. ஆராதனானாம் சர்வேஷாம் விஷ்ணுர் ஆராதனம் பரம் தஸ்மாத் பரதரம் தேவி சதயார்ச்சம் சமர்ச்சனம் அப்படின்னு யாரோ பாடினாங்க. யார் பாடினாங்க? ஞாபகம் வருது மாதாஜி. இஸ் இட் பிரஹலாத் மகாராஜ்? நோ. ஆராதனையிலேயே விஷ்ணுவை கும்பிடுறதுதான் மிகப்பெரிய ஆராதனை. அதை விட பெருசு அவரோட டிவோட்டிஸ்னு ஒருத்தர் பாடினாராம் பத்ம புராணத்துல. யார் அது? சிவா. எஸ், சிவா. அவர்தான். எஸ், அவர்தான் பாடுறாரு. சோ அதனால அவ்வளவு கிரேட்டான ஒருத்தர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த லெவலுக்கு அவர் ஸ்பெஷல். யாரு? நம்ம சிவா. அவரே வந்து டிவோட்டிஸ் ஏன் சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் அதை விட ஹையா அவங்கள வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத அவரு சொல்றாரு. இனிமே நான் ஸ்லோகம் சொல்ல போறேன், நீங்க தான் ரெஃபரன்ஸ் சொல்ல போறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாததா மே பிரியத்தமாத்மயோ நிர்ன சங்கரா நச்சா சங்கர்ஷனோ நஸ்ரீர் நைவாத்மா சயதா பவான். ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
न तथा मे प्रियतमा आत्मयोनिर्मे न शङ्करः न च सङ्कर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान्. Translation. O Uddhava, neither of Brahma, nor Shankara, nor Shankarshana, nor Lakshmi, nor even my own self is as dear to me as you. Purport. This text is from Srimad Bhagavatam 11.14.15. Hare Krishna. So இது யார்கிட்ட சொல்றாங்க? பகவான் உத்தவர் கிட்ட சொல்றாரு. ஹரி போல். வெரி நைஸ். உத்தவ கீதால வந்து பகவான் உத்தவர் கிட்ட சொல்றாரு, யாரு உன்ன அளவுக்கு என்னோட க்ளோஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு கதையில். ஹரே கிருஷ்ணா. தாண்டா மாதுரிய வாதனா பக்த பாவே கரே தாண்டா மாதுரிய சர்வனா. ஜெய ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. கிருஷ்ண சுவாமியே நாகிதார மாதுர்ய ஸ்வாதன பக்த பாவி கரிதார மாதுர்ய சர்வன. தங்களை கிருஷ்ணருக்கு சமமாக கருதுபவர்களால் பகவான் கிருஷ்ணரின் இனிமையினை சுவைக்க இயலாது. அது சேவை மனப்பான்மையின் மூலமாக மட்டுமே சுவைக்கப்படக்கூடியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு ஸ்வீட் அப்படின்றது ஈக்குவலா இருந்தா தெரியாது. எப்போனா இப்ப நம்மளே எடுத்துக்கோங்க, குழந்தைகிட்ட இருக்கிற பாவம் நம்ம சிப்ளிங் கிட்ட இருக்குமா? வராது. ஒரே ஏஜ்ல ட்வின் கிட்ட இருந்தா அவ்வளவு வராது. பாசம் இருக்கலாம், பட் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னும் பாசத்தை காட்டுவோம், ரைட்? அதே மாதிரி வந்து எப்பவுமே வந்து யாரோடைய ஈக்குவலா நினைச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த லெவலுக்கு சென்டிமெண்ட். இப்ப வந்து ஒரு ஹையர் ஸ்தானம்ல நினைச்சாலும் லோவர் ஸ்தானத்துல நினைச்சாலும் நம்ம ஃபீல் இருக்கலாம். இப்ப நம்ம லோவர்ல நினைச்சோம்னா நம்ம இன்னும் கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அம்மா பார்த்தா எதுக்கு நமக்கு கிரேட்? எல்லாருக்கும் அம்மா தான் மாடல், அம்மா தான் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். ஏன்னா இதுதான் கிரேட்னஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சென்டிமெண்ட் ஆஃப் சர்விட்யூட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ಶಾಸ್ತ್ರೇರ ಸಿದ್ಧಾಂತಯೇ ವಿಘ್ನೇರ ಅನುಭವ ಮೂಢ ಲೋಕ ನಾಹಿ ಜಾನೆ ಭಾವೇರ ವೈಭವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ஓகே. சாஸ்திர சித்தாந்தாயை விஜ்னேரா அனுபவா முக்தா லோக நகி ஜானே பாவேரா வைபவா. This conclusion of the revealed scriptures form of liberation. Prabhupada ki jai. When a person is liberated in the மாதாஜி பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல எதுன்னே புரியலையே, நிறைய போயிட்டே இருக்கு. மாதாஜி பர்பட் வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. Liberated in Sarubhaya form of liberation, having a spiritual form exactly like Vishnu, it is not possible for him to relish the relationship Krishna's personal associates in the exchanges of mellows. The devotees of Krishna, however, in the loving relationship with Krishna, sometimes forget their own identities. Next one, sometimes they think themselves one with Krishna and yet a relation still greater transcendental mellow in that way. People in general, because of their foolishness, only try to become masters of everything, forgetting the transcendental mellow of servitors to the Lord, servitorship to the Lord. When a person is actually advanced in spiritual understanding, however, he can accept the transcendental servitorship of the Lord without hesitation. Of the Lord without hesitation. Transcendental servitorship of the Lord without hesitation. Hare Krishna. When the person is actually advanced in spiritual understanding, however, he can accept the transcendental servitorship of the Lord without hesitation.
right? So when the person is actually advanced in spiritual understanding, advanced இருந்தா கிருஷ்ணரோட சர்வேட்டர்ஷிப் புரியும். ஏன்னா இப்ப வந்து நான் சர்வெண்ட்னா நானா ஏன் சர்வெண்ட் இப்படின்னு தோணுது. சாரூபிய முக்தி நாராயணன் வைகுண்டத்துல இருக்கிறச்சே கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவலா நினைக்கிறச்சே அவ்வளோ அந்த என்ஜாய் பண்ண முடியாது ரசங்களை. ஆனா இதுவே வந்து சிநேகிதனா இருக்கச்சே அவங்க ஐடென்டிட்டி மறந்துட்டு அப்படி மெய் மறந்து என்ஜாய் பண்றாங்க, ரைட்? சோ அதனால எப்பவுமே ஈக்குவல் அப்படின்றதுல வந்து அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்காது. நம்மளை விட கிரேட் ஒருத்தங்க நம்மளோட இருக்காங்கன்றச்சே இருக்கிற ஒரு சுவாகசியம் டோட்டலி இதுல வராது. அதனாலதான் சர்வேட்டர்ஷிப் வந்து யாரா இருந்தாலும் அவரோட எக்ஸ்பான்ஷனா இருக்கிற பலராமும் ஒத்துக்கிறாங்க, அவரோட இன்டர்னல் அந்தரங்க ஸ்லாதினி சக்தியா இருந்த ராதாராணியும் சந்தோஷமா சேவகையா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாத்துப்போம். பிரச்சனை நம்மளுக்குதான் ஒத்துக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி. பக்த பாவ அங்கீகார பலராம லக்ஷ்மணா அத்வைத நித்யானந்த சேஷா சங்கர்ஷனா கிருஷ்ணேர மாதுரிய ரசாமிருதா சேய் சுகமத்தே கிருஷ்ணாஹி ஜனே ஆனனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி. மாதாஜி சாரி மாதாஜி, புக் இல்லைங்க மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கட்டும் மாதாஜி? படிங்க. கொஞ்சம் பாட்டு வராது, சாரி. நோ ப்ராப்ளம். டெக்ஸ்ட் படிக்கிறீங்களா? ஓகே. அங்கீகாரி பலராம லக்ஷ்மண அத்வைத நித்யானந்த சேஷ சங்கர்ஷனா கிருஷ்ணா என்ன எப்படி சொல்றது, கிருஷ்ண மதுரய ரசம்த்ர करे पाना सायेसु के माता किचो नहीं जाना आना जाने आना. Translations பின்னாடி பல்தேவா லக்ஷ்மண அத்வைத ஆச்சாரியா லார்ட் நித்யானந்தா லார்ட் சேஷா and Lord Shankarshana taste the nectarine mellows of the transcendental bliss of Lord Krishna by recognizing themselves as being his devotees and servants. They are all mad with that happiness and they know nothing else. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க எல்லாரும் வந்து சர்வேட்டர்ன்றதுல அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறாங்க. இன்ஃபேக்ட் பல்ராம் வந்து 5 ரசங்களையும் சர்வ் பண்றாரு. அவ்வளவு சந்தோஷமா அவங்களுக்கு இருந்துட்டு அவ்வளோ அது தவிர வேற எதுவுமே வேண்டான்ற லெவலுக்கு அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்கன்னா அப்போ நம்ம திங்க் பண்ணலாம் அதுல எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும். நம்ம வந்து ஈகோ வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரே ரீசன்னாலதான் நம்ம இங்க உட்காந்துருக்கோம். அது இல்லைன்னா இவங்க அனுபவிக்கிற அந்த சந்தோஷம் நம்மளும் அனுபவிக்கலாம் அப்படின்றதா இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Next episode Mataji. अन्येरा आचुकार्या आपने श्री कृष्णा आपने माधुर्य पाने हाइला शास्त्रिष्णा. A6ன்னு யாரோ இருக்காங்க, அது யாருன்னு தெரியல. எந்த பிரபுஜியா மாதாஜியான்னு தெரியல. A6 யார்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ சாரி தேவதி மாதாஜி. தேவதி மாதாஜி. अन्येरा आचुकार्या आपने श्री कृष्णा अपना माधुर्य पाने ही हिला सत्रेना. Hare Krishna. What to speak of others, even Lord Krishna himself becomes thirsty to taste his own sweetness. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, very nice. So இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க, இவங்க எல்லாம் விடுங்க, கிருஷ்ணரே வந்து அவரோட இனிமையை பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்றது அடுத்து ஓகே இப்ப முடிக்கலாம். சொல்றாங்க எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வமாதுரிய ஆஸ்வாதிதா கரேன யதனா பக்த பாவ வினுநேஹா தாஹ ஆஸ்வாதனா. Radhika Mathaji. கனராணி மாதாஜி. 440. தேங்க்ஸ். இத முடிச்சிட்டு ஒரு 2 minutes நான் பிரேக் எடுத்துட்டு ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்றேன். Hare Krishna Mataji. He tries to taste his own sweetness, but he cannot do so without accepting the emotions of a devotee. But Lord Krishna wants to release the transcendental mellow of a devotee, and therefore he accepted the role of a devotee by devotee.
devotee by appearing as Sri Krishna Sri Krishna Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu. இது ரொம்ப கிளியர். அவர் வந்து டிவோட்டி தான் அழகும் தன்னோட ஃபீலிங்கும் அனுபவிக்கணும்ன்றதுக்கோசரே அவர் சைத்தன்யாவோட ஃபார்ம் எடுக்கிறாருன்றதை நம்ம பார்த்துக்கோம். இன்டர்னல் அப்பியரன்ஸ். ஓகே. பக்த பாவ அங்கீகாரே ஹைலாவ தீர்ணா கிருஷ்ண ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா ரூபே சர்வ பாவே பூர்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. பார்த்தசாரதி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी. भक्त भाव अंगीकारे हालिया अवतमा श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्वभावे पूर्णा. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Therefore, Lord Krishna accepted the position of a devotee and descended in the form of Lord Chaitanya, who is complete in every respect. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து அக்செப்டட் த டிவோட்டி பொசிஷன், ரைட்? அண்ட் என்ன எடுக்கிறாரு, அவர் வந்து சைத்தன்யாவோட ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறாரு. அண்ட் எல்லா விதத்திலையும் அவர் வந்து என்னன்னா டிவோட்டியோட ஃபீலிங் கம்ப்ளீட்டா எடுக்கிறாரு. ஏன்னா டிவோட்டியில ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு, அந்த சந்தோஷத்தை நான் அனுபவிக்கணும், அதனால நான் அந்த ஃபார்ம் எடுத்துட்டு அந்த சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. You want to stop now, Mataji, or Prabhu, I think you should keep your recording continuing. I'll start the story. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா இது வரைக்கும்? வாஞ்ச கல்பத ரூபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ் ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நார்மாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லையா? இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? மோகன்தாஸ் பிரபு, டோன்ட் ஸ்டாப், ஜஸ்ட் I'll take a 2-minute break and we will start the story. Exact 2 minutes. Just pause recording. கூட ஒரு பாட்டு பாடலாமே மாதாஜி? பாட்டு தான். அதான் நீங்க தான் பாட போறீங்க. பாடுங்க. நானா மாதாஜி? ஐயோ, யார் வேணா பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே ரெக்கார்டிங் கண்டினியூ பண்ணாலும் பாடு. பாட்டு தானே, அப்ப கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி சூப்பரா பாடுவாங்க. பிரேமா மாதாஜி பாடுங்க. புஷ்பா மாதாஜி பாடுவாங்க. பிரபு பாடுங்களேன். பிரபு உங்களது ரெக்கார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. की बजयो जयो गौरा चंदे आरती को शोभा. की बजयो जय की बजयो गौरा चंदे आरती को शोभा. जानवी तड़ावने जगमन लोका. जानवी तड़ावने जगमन लोका. की बोथगीन निताय चान बामे गददारा. की बोधगीन निताय चान बामे गददारा. निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्रधारा. निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्रधारा. की बबोसिया से गोरा चंद्र रत्ना सिंहासने. की बबोसिया से गोरा चंद्र रत्ना सिंहासने. आरती कोरेण ब्रह्मा आदि देवगणे. आरती कोरेण ब्रह्मा आदि देवगणे. की वो नर हरे आदि गोरे श्यामरतुलाया. की वो नर हरे आदि गोरी
Shamaratullaya Sanjaya Muhunda Pasu Kosha Adikaya Sanjaya Mugunda Pasu Kosha Adikaya Ibo Sangha Baje Ganta Baje Baje Kartal Kibo Sangha Baje Ganta Baje Baje Kartal Madhura Mridang Baje Param Rasal Madhura Mridang Baje Param Rasal Kib Baho Kodi Chandra Jini Vadana Ujvala Kib Baho Kodi Chandra Jini Vadana Ujvala Kalate Sevana Mala Kore Jalamala Kalate Sevana Mala Kore Jalamala Kiba Siva Sukhanarata Preme Gada Gada Kiba Siva Sukhanarada Premi Gada Gada Bhakti Vinota Deke Kurara Sambada Bhakti Vinota Deke Kurara Sambada Kiba Jayo Jaya Gora Chande Arati Kosoba Janavi Tadavane Jagamanalopa Janavi Tadavane Jagamanalopa Gorangera Radhishoba Jagazanamanaloba Gorangera Radhishoba Jagajanamana-loba Gorangera-radeshava Jagajanamana-loba Goranitai 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 Jaya Goranitai 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 Jaya Goranitai Haribol Haribol, Haribol, Jaya Gora, Haribol, 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 Jaya Gora, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Dandavat pranams to all. Hare Krishna ellarkum. Hare Krishna ellarkum. Hare Krishna. I am just starting live. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Oh, progress. Okay. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna ellarkum. Hare Krishna. Namba iniki Hare Krishna Mataji. Hare Krishna ellarkum. Hare Krishna. So iniki story start பண்றேன். So இது காமன் ஸ்டோரி. சைத்தன்யாக்கும் ஜெகநாத் பூரியில நடந்த கதைக்கும் நம்மளோட எப்ப பாரும் கேட்கிற L3 and 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இன்னைக்கு காமன் ஆஸ்பெக்ட், ரைட்? ஜெகநாத் பத்தி. அதனால தான் பேக்ட்ராப்ல ஜெகநாத் இருக்காரு. So I'm going to start. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஜெகநாத் ஸ்டோரி தெரியும். சோ நான் நேத்து வந்து ஜெகநாத் பத்தி பேசலாம் ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தீங்க. அதனால ஆர்வத்துக்கோசரம் நான் என்ன சொன்னேன்னா சீக்ரெட் ஸ்டோரி சொல்றேன் அப்படின்னு. இப்ப வந்து ஸ்டோரி சொன்ன அப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும் இது சீக்ரெட்டா இல்லையான்னு நீங்க சொன்னாதான். ஏன்னா எனக்கு வந்து இது சீக்ரெட்டா இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி கேட்கல. சோ ரகசியம்ன்றது என்னன்னா, ஒண்ணு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்டா கேட்கறது ரகசியமா இருக்கலாம், இல்ல இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாதது ரகசியமா இருக்கலாம். இது ரெண்டுத்துல என்ன கேட்டகரின்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இது எந்த விதத்துல ரகசியம்னா, எனக்கு இந்த கதை இதுக்கு முன்னாடி நான் கேட்டது இல்லை.
ஓகே, ஏன்னா இது வரைக்கும் கிருஷ்ணரை பார்த்து மயங்கினவங்களை பார்த்திருக்கேன், கிருஷ்ணர் கோசம் மயங்கினவங்களை பார்த்திருக்கேன். இந்த கதையில கிருஷ்ணரே மயங்கிட்டாராம். சோ எங்க போகுது இந்த கதை? இன்னும் இல்ல, எதுவுமே இன்னும் ஆகல. சோ இன்னும் அந்த கதைக்கு வரல, இனிமேதான் வரப்போகுது. சோ ராதை பார்த்தெல்லாம் இல்ல, இப்போதைக்கு எங்க மயங்குறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ எங்க ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு நம்மளோட துவாரகால இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். சோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், கிருஷ்ணர் வந்து 10 years 8 months 10 வருடம் 8 மாசத்துல அவர் வந்து கிளம்பி போயிட்டாரு. எங்க போனாரு? அவர் வந்து கிளம்பி விருந்தாவனை விட்டு வில்லன் கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. அந்த வில்லன் பேர் என்ன? அக்ரூரர். பாவம், அவர் டிவோட்டி தான், ஆனா எல்லாரும் வில்லன். சோ பலராமும் கிருஷ்ணரும் அங்க இருந்து மதுரா போனாங்க. மதுரால வந்து அவர் திட்ட அங்க வந்து அபவுட் 18 years அங்கதான் இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் 28 வயசுல வந்து துவாரகாக்கு கிளம்பி போனாங்க 2 பேரும். இது வரைக்கும் தெரியும் நம்மளுக்கு. சோ துவாரகாயில் விருந்தாவன் நடத்த கதை அப்படின்றது வந்து இது மிக பெரிய சீக்ரெட்டா ரோஹிணி மாதாஜி கிட்ட எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கு வந்து சுபத்ராவை வாட்ச்மேனா வச்சுட்டு இவங்க கேட்க கூடாது, கேட்டா இவங்க வந்து அந்த பாவத்துல போயிடுவாங்க நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த பாவத்துல கேட்டு சுபத்ராமையோட கையெல்லாம் இப்படி போச்சு, அப்போ கிருஷ்ணர் பலராம்க்கு இப்படி போச்சு என்ற ஒரு கதை நம்மளுக்கு தெரியும். இதுதான் ஃப்ரண்ட் எண்ட் கதை. பேக் எண்ட்ல நடந்த கதை என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இந்த கதையை கேட்ட உடனே என்ன ஆச்சு அப்படி கிருஷ்ணர் நடந்து ஒரு வாக்கிங் எடுக்கிறாரு. போயிட்டு தனியா அவர் போயிடுறாரு. ஏன்னா அவருக்கு அந்த ஆலோசனை ராதே 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 அப்படின்ற ஆலோசனை பிரஜவாசிகள் எல்லாமே அவருக்கு ரொம்ப ஆசையாயிடுச்சு. ஆன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அவர் மயக்கடிச்சு விழுந்துடுறாரு, தண்ணி இடத்துல விழுந்துடுறாரு. கரெக்டா எந்த பிரச்சனை ஆனாலும், யாருக்கு உலகத்திலேயே யாருக்கு பிரச்சனை ஆனாலும் ஒருத்தர் அங்க கரெக்டா வந்துடுவாரு. யார் அவரு? பகவான். அவர் தான் பகவான். கிருஷ்ணர் தான் ஃபெயிண்ட் ஆயிட்டாரு. சோ நாரதர், ஹரே கிருஷ்ணா, நாரதர் வந்துட்டாரு. நாராயணா நாராயணா வந்துட்டாரே, நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லி வர்றாரு. இந்த டைமிங்ல எப்பவுமே கிருஷ்ணர் மாதிரியே ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பாராம். அவ்வளோ ஒரு பக்தி. அவர் யாரு? பலராமர். பலராம் இல்ல, கிருஷ்ணர் மாதிரியே சொல்லிட்டேன். சுதாமா. கிருஷ்ணர் மாதிரியா? சுதாமா இருக்காரு. உத்தவர். நாரதர் வராரு, உத்தவர் ஓடி வராரு. உத்தவர் ஓடி வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு அலறி நின்றுட்டாரு. பின்னாடியே வந்து அந்த டைம் என்ன ஆகுதுன்னா 2 பேரும் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. உத்தவர் சொல்றாரு, என்ன நிலைமை, இப்படி என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நாரதர் சொல்றாரு, எது இருந்தாலும் நீ வந்து அமைதியா திங்க் பண்ணு, இவரை எழுப்புறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, நான் வந்து அவருக்கு பாட்டு பாடி எழுப்பிடுவேன். ஏன்னா என்னோட பாட்டனாலே அவருக்கு அவ்வளோ இஷ்டம். நான் பாட்டு பாடுறதுல அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா பேரின்பத்தை எழுதிட்டாரு. எந்திரிச்சுட்டு என்ன நடக்கும்ன்றதுதான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. அப்போ கரெக்டா வந்து கிருஷ்ணருக்கு எங்க பிரச்சனை இருந்தாலும், கோபிகளால் இருந்தாலும் கோபாக்களால் இருந்தாலும் நம்மளோட ஈக்குவல் ஹீரோ ஒருத்தர் வருவாரு. யார் அவரு? கிருஷ்ணருக்கு பிரச்சனை பலராமர். வெரி நைஸ், பலராம். அந்த ஸ்பாட்ல பலராம் வந்தாரு. எப்படி வந்தாங்க இவங்க எல்லாம், வேற வேற டைரக்ஷன்ல கேள்விகள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கோலோகத்துல போய் ரெஃபர் பண்ணுங்க. இப்போ ஸ்டோரி ஒண்டிதான் நான் சொல்றேன். சோ பலராம் வந்த உடனே கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு பாசம், அவர் எடுத்து மடியில வச்சுட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னே நாரதர் சொல்றாரு, இரு பொறுமையா நம்ம யோசிக்கலாம், என்ன பிளான் சொல்லு அப்படின்னு. நான் என்ன பண்றேன்னா, கிருஷ்ணரோட உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கிருஷ்ணரோட தேர், ஸ்பெஷல் தேர், அதை வந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டேன். அதை வந்து எடுத்துட்டு வந்தாரு. இப்ப வந்து நீங்க பாட்டு பாடுங்க, கிருஷ்ணர் எந்திரிச்சிடுவாரு, கிருஷ்ணரை தேர்ல போடலாம், கிருஷ்ணர் வந்து பிருந்தாவனுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவாரு, அவருக்கு பிருந்தாவன்ல அமுச்சு வச்சுட்டு அவர் போயிட்டு அவர் வரலாம் அப்படின்னு. நாரதர் சொல்றாரு, நாராயணா நாராயணா, ரொம்ப நல்ல பிளான். அப்போ நம்ம கிருஷ்ணருக்கு எல்லாருக்கும் டாடா பை பை சொல்லிடலான்னு. பலராம் சொல்றாரு, டாடா பை பையா, என்ன சொல்றேன், இது துவாரகா ராஜா அவரு அப்படின்னு. உத்தவர் சொல்றாரு, நான் சொன்னது அவரோட விப்ரலம்ப பாவத்தையும் அவர் பாதையையும் குறைக்கிறதுக்கு தான் ஐடியா கொடுக்குறேன், அவரை பேக் ஆஃப் பண்றதுக்கு இல்லைன்னு. நாரதர் சொல்றாரு, உன்னோட ஐடியால எவ்வளவு முக்கியத்தானம் இருக்குன்னா, நீ அவரை அமிச்சனா அவர் என்ன ஆவாருன்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணு. போவாரு, வரமாட்டாரு. ஓகே, எங்கேயாவது கிருஷ்ணர் விருந்தாவனுக்கு போயிட்டு திரும்ப வர்ற சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு. ஐயோ, அப்ப என்ன பண்றதுன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, உனக்கு நான் வந்து சூப்பர் ஐடியா கொடுக்குறேன். நீ வந்து கிருஷ்ணர் இங்க இருக்கட்டும், நீ வந்து விருந்தாவனுக்கு போ. இப்போ என்ன பண்றோம்னா எல்லாருமே சீன் செட் பண்றோம். சோ உத்தவரோட நம்ம எல்லாருமே போறோம். போயிட்டு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சோகமா வருத்தமா இருக்காங்கன்ற ஃபீலிங் தானே கிருஷ்ணருக்கு இருக்கு. எல்லாரையும் வந்து மூட மாத்தி சிரிக்க வைங்க, ஆஹான்னு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுங்க.
சோ கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு போயிட்டு டக்குன்னு பாரு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க, நீ இருக்கே இல்லையோ நீ வா அப்படின்னு நிறுத்திட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்றாரு நாரதர். உத்தவர் கேக்குறாரு, ஓ கரெக்ட், ஏன்பா கரெக்ட்ன்ற கிளம்பு அப்படின்னு. கிளம்பி என்னத்த பண்ண, நான் ஆல்ரெடி இந்த ப்ராஜெக்ட 11 months போய் அங்க ப்ரே பண்ணி ஃபெயிலியரோட வந்து சேர்ந்தேன் அப்படின்றாரு. என்ன ப்ராஜெக்ட்? கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, அப்பா கேளு, நீ போற அங்க என்னோட அம்மா என்னோட தந்தை இருக்காரு, நந்த மகாராஜும் யசோதாமாவும், நீ என்ன வேணா பேசு, என்ன வேணா பழகு, என்ன வேணா கன்வின்ஸ் பண்ணு, ஆனா அவங்க அழுகையை நிறுத்தணும், அது முக்கியமான விஷயம். சோ நீ பேசுறியோ கெஞ்சிரியோ கொஞ்சிரியோ நீ பண்ணிடு, அண்ட் நானும் அங்க வரப்போறேன்னு அஷ்யூரிட்டி கொடு. அதே மாதிரி கோபிகளுக்கு இந்த லெட்டர் ஒண்டி படி அப்படின்னு. உத்தவர் சொல்றாரு, சரி அம்மா அப்பாக்கு இவ்வளோ சொல்றேன், கோபிகளுக்கு லெட்டர் ஒண்டி படிச்சு அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகலன்னா மறுபடியும் படி அப்படின்னு. மறுபடியும் படிச்சு கன்வின்ஸ் ஆகலன்னா மறுபடியும் படி அப்படின்னு. என்னப்பா எவ்வளவு தடவைதாப்பா நான் அப்படி இருந்தேன்னா, கோபிகள் நான் சொல்ற வார்த்தையை தான் கன்வின்ஸ் ஆவாங்க, நீ என்னதான் டைலாக் அடிச்சாலும் அவங்களுக்கு செட் ஆகாது, இந்த லெட்டர் தான் சொல்யூஷன், இந்த எடுத்து போய் கொடு அப்படின்றாரு. சோ இவர் என்ன சொல்றாரு, நான் பாட்டு குஷியா போனேன். அங்க போனா நந்த மகாராஜ் அழ ஆரம்பிச்சாரு, யசோதம்மா பேச கூட இல்லை, அங்கே இவராது வாயை திறந்து வா அப்படின்னாரு, அவங்க அப்படியே அழுகு விழுந்துட்டாங்க. நான் வந்து கெஞ்சி கூத்தாடி அப்படி இப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணலான்ட்டு ஐடியா வேற கொடுத்தேன், நீங்க வந்து கோவர்தன் போங்க. அவர் சொன்னாரு, கோவர்தன் அங்க போனாலும் கிருஷ்ணர் ஞாபகம் தான், நாங்க எங்க போறது அப்படின்னு. சரி ஓகே உங்களை விடலாம்னு சொல்லிட்டு கோபிகள் கிட்ட போனேன். கோபிகள் எல்லாரும் பே பே பேன்னு அந்த ஒரே அழுக. நான் சொன்னேன், இல்ல அழுகுத்துட்டு இருக்காங்க பாத்துட்டு, அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வரலையேன்னு அப்படி பெரலி கிரலி அழுறாங்க. ஏன் நீங்க அழுறீங்க, அழுறதை நிறுத்துங்க, நான் என்ன சொல்றேன், கொஞ்சம் நேரம் வந்து நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க, உங்களுக்கு அழுக நிறுத்தம். கோபிகள் அழுறாங்க, கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்துறதுல அழுக இல்ல, ஞாபகம் நிறுத்தணும், நாங்க கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதாலதான் எங்களுக்கு இவ்வளவு அழுக, அவன் ஓடி போயிட்டான், நாங்க இங்க அழுதுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு புலம்புறாங்க. இப்போ எனக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன், அழுங்க கிருஷ்ணர் கோசம், இதுதான் பக்தி அப்படின்னு சொன்னா நான் அவங்கள அழ வைக்கிறவன் ஆயிடுவேன். அழாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணர் கோசம் அழுகிறவங்கள நிறுத்தின பாபிஸ்டி ஆயிடுவேன். நான் என்னன்னு சொல்லி பண்ணுவேன், ஆல்ரெடி 11 months ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இந்த ஃபெயிலியர் ஆயிட்டு நான் அப்படியே யூ டர்ன் போட்டு வந்துட்டேன். இது ஒரு பெரிய கதை, அது எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு அதுவே பண்ணவர் ஆயிடும். சோ அப்படி அதனால நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து நாரதர் திங்க் பண்றாரு, கரெக்ட், அதாவது நீ சொல்றது கரெக்ட், இப்போ ப்ராப்ளம் உன் கையில வச்சேன், சொல்யூஷன் நீ இல்லைன்னா நீ ஒரு சொல்யூஷன் கொடு. உத்தவர் என்ன சொல்றாரு, இதுக்கு கரெக்டான சொல்யூஷன் நான் கொடுக்குறேன். கிருஷ்ணரை எவ்வளவு அக்செப்ட் பண்ணாரோ அதுக்கு ஈக்குவல் அக்செப்டன்ஸ்ல கிருஷ்ணர் மேல எவ்வளவு பிரியம் இருக்குமோ அது மாதிரி பிரியம் இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் வந்து போய் நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்றாரு. அப்படி நாரதன் சொல்றாரு, நாராயணா நாராயணான்றாரு. யார் உத்தவர் தான் மாதாஜி, வேற யாருமே. கிருஷ்ணரை போல இருக்கிறவரு உத்தவர் தான். அது சரி, பட் அவர் அந்த பாவத்துல இருக்கிறவங்க, அவர் எவ்வளவு பாசம் இருக்கோ பிருந்தாவன்ல அவர் இவர் மேலயும் அவ்வளவு பாசம் இருக்கும். பலராமன் அனுப்பலாம் அப்படின்றாரு. பலராம உடனே ஓகே நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலராமோட தேர் வருது. அவர் நினைச்ச உடனே தேரும் வந்துச்சு. கிருஷ்ணரை நீங்க பாத்துக்கோங்க, நான் போயிட்டு முன்னாடி நான் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு கிளம்புறாரு. நாரதர் சொல்றாரு, பலராமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு, 2 கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லிட்டு நீ கிளம்பு அப்படின்றாரு. சரி சொல்லுங்க டைம் இல்ல. நீ போற ஸ்பீட பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கு பிரச்சனை அப்புறம் பாக்கலாம், நீ போற ஸ்பீட்ல நீ திரும்ப வருவியா எனக்கு சந்தேகம் அப்படின்றாரு. பலராம் வந்து திங்க் பண்றாரு, கரெக்டான ஒரு பாயிண்ட் தான். பலராம் நான் வந்து திரும்ப வருவேன், நான் வந்து 2 மாசம் போயிட்டு இருந்து வந்தேன், என்னை பார்த்து நம்பணும், நீ எங்க வந்த, உன்னை போராத போர் வச்சு இழுத்துட்டு வந்தது எங்களுக்கு தான் தெரியும், நீ வந்த நீ தான் சொல்ற, அங்க போயிட்டு நீ என்ன, இங்க உத்தவர் பார்த்ததே இல்ல அந்த ஊரை, அவர் போய் 11 months செட்டில் ஆயிட்டாரு, நீ வந்து ஆல்ரெடி அங்கதான் வளர்ந்த, இங்க இருக்கிற மாதிரி நீ இங்க கிருஷ்ணருக்கு மயங்கிட்டாரு, நீ அங்க போய் அங்க நீ மயங்கி விட்டனா உனக்கு அப்புறம் நான் யார தூதன். ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு கூட மன வருத்தம், 2 மாசம் இருந்தேன். ஆனா என்ன பிரச்சனைனா அப்பெல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து நான் சொல்ற பேச்சு லக்ஷ்மண ரேகா மாதிரி தாண்டவே மாட்டாரு. இப்பனா அவர் இஷ்டத்துக்கு பண்றாரு. என் தங்கச்சி சுபத்ராவை கூட கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஓடி அர்ஜுனனோட ஓட வச்சுட்டாரு. இப்போ நான் கேட்கறது இல்ல, இதை போய் நான் கோபிக்கு சொன்னேன்னா அந்த கோபிகள் வந்து கேட்க போறது இல்ல. இது ஒரு பிரச்சனை. இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா, கிருஷ்ணரோட கோபிகள் மாதிரி எனக்கு வேற ஒரு கோபி ஃபேன் கிளப் சேர்ந்திருக்காங்க. இப்போ நான் போன கோபிகளுக்கு வாத்சல்ய ரூபத்துல பண்றதும் அந்த கோபிகளுக்கு மாதிரிய ரூபத்துல நான் போய் கன்வின்ஸ் பண்றதுக்குமே நான் கரெக்டா இருக்கும். இதுல நான் போய் யாரை கன்வின்ஸ் பண்ணுவேன்? நந்த மாமா யசோதா அப்பாவை பாக்குறதுக்கு எனக்கும்
எனக்கும் பிரச்சனை தான். ஏன்னா அவங்க ஆனா அவ்வளோ பாசம். அதுதான் நானும் திங்க் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சு நான் இருக்கேன், வரியே பண்ணிக்காதீங்கன்னு சொல்லி ஓடி வரா சுபதா. இது வரைக்கும் நான் அவங்க ஊருக்கு போனது இல்லை. அண்ட் ரெண்டாவது ரெண்டுமே பசங்க, பலராமும் அண்ணா, கிருஷ்ணரும் அண்ணா, பெண்ணுங்களன்னா அழ வைக்கிறதா இவங்களுக்கு. நான் போய் கோபிகர் அழுகலை தொலைச்சு நான் சொல்றேன், நல்ல கதைகள் சொல்லி இவங்களுக்கு நல்லா புரிய வச்சுட்டு இவங்க சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு நான் இவங்கெல்லாம் பேச்சுதான். யசோதா அம்மாவை போய் நான் கட்டி பிடிச்சிட்டு அவங்க மடியில குதிச்சு நான் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவேன் கிருஷ்ணர் வருவாருன்னு சொல்லி. நீங்க வரியே பேசாதீங்க, எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தனி டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இவங்க சொல்றாங்க கரெக்ட் கரெக்ட், எல்லாரும் ஸ்டே பேக். சர்வன் தேர் வருதா சுபத்ராக்கு. எல்லாருக்குமே ஒரு சேரியட். அங்க கேப்பீங்க என்னடா ஏன் வேற வேற சேரியட், கிருஷ்ணர் சேரியட் பத்தாதான்னு. கிருஷ்ணர் சேரியட் எல்லாருமே ஓட்ட முடியாது. அந்த சேரியட் ஓட்ட முடிஞ்சவங்க யாரு? கிருஷ்ணர். அது தவிர அவரோட சாரதி அர்ஜுனன் தான் ஓட்டம். ஹரிபோல் கரெக்ட், அதுவும் அர்ஜுனன். பலராமும் பண்ண முடியும், பட் அவரை எதிர்த்தது இல்லை. ரைட். சோ இப்ப சுபதாவோட சேரியட் வந்துச்சு, பலராமோட சேரியட் வந்துச்சு. பலராம் நினைக்கிறாரு ஐயோ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லிட்டு கரெக்டான. எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு பிரச்சனை தனியா என் தங்கச்சியை விட மாட்டேன், நான் கூட போவேன். அதுவும் இல்லாம நான் தனியா போனதானே உங்களுக்கு பிரச்சனை. எனக்கு ஏதாவதுன்னா தங்கச்சி இருக்கா, அதனால நான் தங்கையோட போவேன். தங்கை இருக்கச்சி அண்ணனுக்கு பிரச்சனையும் வராது, நான் எமோஷனலா கண்ட்ரோல்டா இருப்பேன். நான் தங்கையோட கிளம்புறேன் அப்படி சொல்ற டைலாக் எல்லாம் நான் சைலண்டா கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்றாரு. இவங்க நினைக்கிறாங்க சரி பர்ஃபெக்ட் பிளானிங், கிளம்புங்க அப்படின்றாரு. சரி நீ எப்பவுமே தங்கையோட சேரியட் முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி பலராம் போறவரு, அவர் சேரியட் மேல எந்திரிச்சு உட்கார்ந்த உடனே சேரியட் படக்குன்னு ஓடிச்சு. ஏன்னா அவரோட மைண்ட் அவ்வளவு பாஸ்டா ஓடுது, நம்ம பாத்துருக்கோம் இல்லையா. அனேகம் மனசோ ஜவியோ நைனம் தேவா ஆப்னுவன் பூர்வமாஷத் தத்தாவதோ அஞ்ஞானத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அப்போ மாதரிஷ்வா ததாதி. 16 அபோர்டு. அப்படி இருக்கச்சே கிருஷ்ணர் மனசை விட பாஸ்டா ஓடுறாரு. நம்ம ஓடுற தேவர்களை விட ரேஸ்ல இவர் வின் ஆயிட்டாரு. சேரியட் வேகமா போக ஆரம்பிச்சிருச்சா? சேரியட் வேகமா, பலராமோட மனசும் வேகமா போகுது. பிருந்தாவனா இருக்கும். அவர் அவ்வளவுதான், அவர் ஸ்பீடா போறாரு. சுபத்ரா ஐயோ அப்படின்னு போயிட்டு கேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அண்ணா நான் இருங்க, பலராம் தாவு விஷயம் சொல்லுங்க, நம்ம முன்னாடி போயிட்டு என்ன சொல்ல போறோம் அங்க அப்படின்னா பண்ணிட்டாங்க. நான் ஸ்ட்ராட்டஜி பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் போறேன், நம்ம 2 பேரும் ஜாயிண்டா போலாம், நீ கன்சோலேஷன் எல்லாம் பண்ணு. நம்ம 2 பேரும் என்ன சொல்றோம்னா துவாரக ராஜா வர்ற இடத்துல எல்லாம் அவங்க எல்லாரும் நிறுத்தி சின்ன சின்ன ஊர் ராஜாக்கள் எல்லாம் அவங்க கும்பிடுறாங்க. அப்புறம் அவங்க வருவாரு. இதுதான் நம்மளோட ஆக்ஷன் பிளான். அதுக்குள்ள இவங்க எப்படியாவது கிருஷ்ணரை பேக் ஆஃப் பண்ணி அனுப்புவாங்க. நம்ம போய் சேர்ந்து நம்ம டைம் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களை கஜோல் பண்றதுக்குள்ள கிருஷ்ணர் பின்னாடி லேண்ட் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் ஏதோ மாஸ்டர் பிளான் போட்டு இவர் கிளம்புறாரு, போறாரு. பலராமோட பிளான் ஆதி குரு, தப்பாக சான்ஸே இல்லை. ஆனா என்ன ஆர்வ குரு ஆயிட்டாரு இன்னைக்கு. அதனால ஆதி குரு ஓடி போயிட்டாரு முன்னாடி சுபத்ராவை விட்டுட்டு. பிளான் 1 கொஞ்சம் சொத்ததா. ஐயோ இங்க அண்ணா அங்க ஒரு அண்ணா அங்க விழுந்து கிடக்குறாரு அப்படின்னு நாரதர் சொல்றாரு. போற ஸ்பீட பார்த்து நம்மளுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க கிடைக்கிறன்னு போயிட்டு ஆல்மோஸ்ட் விருந்தாவன்ல போறதுல எந்த இடம் போறாங்க? பிரஜா ராணி, அங்க டாமினேட் பண்ற ஒரு ராணி. யாரு? பிரஜா ராணி யாரு? பிரஜா ராதா ராணி. பட் அதை தவிர பிரஜா பூமி பிருந்தாவே துளசி தேவியாயே கேசவ துளசி தேவி. அவங்க எல்லா பிளான் எல்லாம் போட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி நம்ம நீங்க எங்க போகணும் அப்படின்னா நேரா நிதிவன்ல போய் தான் நிக்கணும் அப்படின்னு நிக்குது. சோ நிதிவனுக்கு நேரா போய் தடால நிக்குது வண்டி. யாருது? பலராம். ஏன்னா அவருக்கு அங்கதானே போகும். ஏன்டா இப்படின்னா எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான்டு. அங்க ரொம்ப பயங்கரமான நிலைமை என்னன்னா ராதா ராணி கடைசி பிரெத்ல இருக்காங்க, மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கு. அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லையா? அவங்க மயங்கி அதுதான் பாக்குறாரு. என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு கூட தெரியாது, பொறுமையா இருந்தாதான் தெரியும். நம்மளும் பாத்துட்டு இருக்கோம், டிராவல் பண்றோம். பலராம் மாதிரியா போறேன் நான், உங்களோட தானே வந்துட்டு இருக்கேன். சோ முன்னாடி பலராம் உங்களோட வந்துட்டு இருக்கேன். நம்ம எல்லாம் நான் எப்பவுமே சொல்றேன் விழுந்ததுனாலதான் கிருஷ்ணரும் மயங்கி விழுந்துட்டாருங்க. இதெல்லாம் நம்மளோட அசம்ஷன். நம்மளுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு நம்ம போய் அங்க பாக்கணும். இப்ப நீங்க சொன்னாதான் தெரியும். ஆமா, நீங்க சொல்ல விட்டாதானே நான் சொல்வேன். வெயிட் பண்ண. அவர் பலராம் போறது, பலராம் ராதாராணியனா அவருக்கு வாத்சல்யா ரூபம். எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன், தாவுன்னு சொல்லி. அவர் அப்படியே அவர் கண்ணு கிண்ணனா ஷாக்ல அவர் கை காலெல்லாம் இழுத்துச்சு. அதுதான் ஆக்சுவலா நடந்த ஒரு சீன். பாக்குறாரு லலிதா சகி கால்
ராதா ராணியை வந்து மடியில தூக்கி போட்டிருக்காங்க. இன்னொரு சைட்ல வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த பேராவது அவங்களுக்கு நினைக்கும். இங்க வந்து பேரலா என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் போய் சொல்யூஷன் பண்ணி இவரது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. இவர் இங்க இருக்காரு. இப்போ இந்த டைம் வந்து ஓடி வராரு ஒரு நம்மளுக்கு தெரியாத யாரா அந்த கேரக்டர்னா அபிமன்யு. அர்ஜுனர் பையன் அபிமன்யு இல்ல, ராதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அபிமன்யு. அபிமன்யு நேரா வந்து காலை கும்பிட்டு அந்த குங்குமத்தை வச்சுட்டு சொல்றாரு, இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு சீக்ரெட்டை எல்லார் முன்னாடி நான் சொல்ல போறேன். நான் யார்? நான் வந்து பௌருஷமா, அதாவது பௌருஷம்ன்றது வந்து அவங்க அம்மாவோட பேரு. இந்த டைம் அவங்க வந்து யாரா இருந்தாங்கன்னா, நம்ம கார்த்திகாயனி சிவாவோட மனைவி. அவங்க வந்து பூஜை பண்ற பூஜாரியா இருந்தாராம். அவங்க சொன்னாங்களாம், அப்பா நீ வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும். ஓகே, என்ன கேரக்டர்? நீ ராதாராணியோட கணவனா நீ ஆக்ட் பண்ணணும். என்ன ஜோக்கு, ஆற கதையா அப்படின்ற ஆகணும். ஏன்னா அப்பந்தான் சுவாகசியம் ஆகும். நீ வந்து வெறும் பூஜாரி, அங்கேயும் போய் வெறும் பூஜாரி வேலைதான் செய்ய போற. ஆனா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களோட பாசம் என்ன இதுல இருக்கு? கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. இல்லப்பா, யானை ஓடிச்சுன்னா என்ன சொல்வீங்க? யானை ஓடுது, அழகா இருக்கு அப்படின்னீங்க. ராதாராணியும் அப்படி வெரி பியூட்டிஃபுல்னு. ஆனா யானை கட்டி போட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்ப அந்த யானை எல்லாத்தையும் விடிச்சிட்டு உடைச்சிட்டு போனா என்ன மாதிரி பண்றா பாருங்க அப்படின்னீங்க. அப்பதான் ராதா நார்மலா கிருஷ்ணர் பின்னாடி ராதாராணி போறது முக்கியம் இல்ல, நீ வந்து கட்டி போடுற அந்த கயிறா நிக்கணும் அப்படின்னு ஆனாங்க. ஆனா இன்னைக்குதான் நான் ராதாராணியோட உடம்புல பாதத்தை தொடுறேன், இது வரைக்கும் நான் தொடக்கூட இல்லை, இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். இது ஒரு விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபெஷன் ஆச்சு. ரெண்டாவது கன்ஃபெஷன் ஓடுறாங்க. பலராம் பாக்குறாரு, இதெல்லாம் தெரியும் ஆனாலும் ஆச்சரியம், கண்ணு ட்வைன் பெருசாயிடுச்சு. இது பேரலல் ஸ்டோரி. ஓகே, அங்க நாரதர் நெற்றிக்கண்ல பாக்குறாரு, அச்சோ இவங்க போய் நான் கிருஷ்ணரை எழுப்பி அனுப்புறதுக்குள்ளே இவங்க வந்து அங்க ஒரு லைஃபே அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களே, என்னடா நடக்குதுன்னு நாரதர் வந்து தலையில கைய வச்சுட்டு, பாட்டே அவருக்கு வரல, உத்தவர்ல நாரதா பாட்டு பாடுங்கன்றாரு. இருப்பா, எனக்கு இங்க ஸ்டோரி வேற போயிட்டு இருக்கே. அவருக்கும் நம்மள மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட், அது வேற கேக்குறாரு. ஏன்னா அவருக்கும் தெரியாது இல்ல இந்த சஸ்பென்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அபிமன்யுக்கு ஒரு தங்கை இருந்தா, அவ பேர் என்ன? அபிமன்யுவே இப்பதான் கேள்விப்படுறோம் மாதாஜி, நீங்க தங்க பேரெல்லாம் கேக்குறீங்க. சரி, தங்கையோ அக்காவோ அபிமன்யுக்கு. அர்ஜுனரோட இதுல அந்த எல்லாருக்கும் தெரியும். இது பவுண்டரா மாசின்றது அம்மா, குட்டிலான்றது வந்து அபிமன்யோட தங்கையோ அக்காவோ தெரியாது, ஒரு சிஸ்டர்லாம் தெரியும். ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவான் ராதாராணிய. இந்த காலில் வந்துட்டு சொல்றா, இந்த மாதிரி ஆக்சுவலா இதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு, எனக்கும் என்ன மன்னிச்சனும் கிருஷ்ண மாதிரி வைக்கிறாங்க. என்னோட கதை என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லவா அப்படின்னா, எஸ் என்னோட கதையை சொல்லுங்க அப்படின்றான். அந்த கதை என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கு ஒரு தடவை வந்து உடம்பு சரியாலாம போயிடுது. இது வந்து எல்லா டிவோட்டிஸ்கோசம் தான். ஆனா அப்ப வந்து டாக்டர் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி இவர்கள் உடம்பு சரியாகணும்னா யமுனையில இருந்து தண்ணி கொண்டு வந்து வைக்கணும். இது ஒரு பெரிய விஷயமா, நானே பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பினேன். அப்ப சொன்னாரு, இருங்க அந்த எடுத்துன்னு போற பானத்துல 100 ஓட்டை இருக்கும். அப்ப எப்படி தண்ணி வரும்னா, அப்ப வந்து அவர் ஞாபகமே அனுஷனம் இருந்துட்டு அவர் பத்தி நினைச்சிட்டு அவ்வளோ பியோர் சேஸ்ட் மனசாலையும் சரீரத்தாலையும் எப்பவுமே கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு கிருஷ்ணர் மாத்திரமே மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெண்ணாலதான் முடியும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணலாமே, நம்மளுக்கு என்ன நஷ்டமா என்ன அப்படின்னு அவங்க போறாங்க. அவங்களால முடியாது. அப்போ ராதாராணியாலதான் முடியுது. அப்பமே இந்த விஷயம் நான் எனக்கு தெரியும், ஆனா அந்த விஷயம் நான் சொல்லல. ஏன்னா இங்க ராதாராணி ஃபேமஸ் ஆயிடுவாங்க, நான் இன்ஃபேமஸ் ஆயிடுவேன்னு அந்த காண்டுலதான் நான் இப்படி சொன்னேன். ஆனா இவங்களை விட குவாலிட்டி கிரேட் யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து சந்திராவளி வரா, நம்மளோட சூப்பர் ஹீரோயின், ரைட்? ஓடி வந்து அவளும் இதே மாதிரி கும்பிடுறான், ராதே ராதே. எப்பவுமே நம்ம 2 பேரும் காம்படிட்டர்ஸ், நீ இந்த சைடு இருந்தேன், நான் அந்த சைடு இருந்தேன், கிருஷ்ணரோட லெஃப்ட் சைடு நீ, நான் ரைட் சைடுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா விஷயம் என்னன்னா, சந்திராவளின்னா உங்களுக்கு தெரியும், மூன் அப்படின்னு. நான் வந்து சந்திராவளி என்ற பேர் இருக்கும், ஆனா கிருஷ்ணருக்கு நிறைய சந்திரங்கள் இருக்காங்க, நிறைய. அதுதான் உங்களுக்கு கேள்வி, நீங்க நாளைக்கு சொல்ல போறிய ஆன்சர். கிருஷ்ணர் இப்போ கேட்டுக்கோங்க, அப்புறமா மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கிருஷ்ணருக்கு ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு எல்லாரும் போய் கிருஷ்ணரை பார்க்க போறீங்க, போட்டோல டேஷ் நம்பர், ஒரு ஸ்பெசிபிக் நம்பர் ஆஃப் மூன் அவருக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது எத்தனைன்றதை நீங்க சொல்ல போறீங்க, அதுதான் இவங்க சொல்லுவாங்க. இத்தனை மூன் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு, நம்பர் சொல்லாதீங்க இப்போ கடைசியில, ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. அது நான் ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க என்ன பார்த்து வந்தீங்க அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னா, என்கிட்ட வந்துதான் நீ ராதா இல்லையா, ராதே அப்படின்னு போனாங்க. ஒருத்தர கூட ராதாவோட இருக்கச்சே சந்திரவலின்னு சொன்னது இல்ல.
ஆனா என்கிட்ட தூரத்துல இருந்து நீங்க என்ன ராதையா தான் பாத்தீங்க, எல்லாரையுமே நீங்க ராதாவா தான் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க கிட்ட வந்த அப்புறம் தான் ஓ இது ராதை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஓடி இருக்கீங்க. இது நான் யாருக்கிட்டயுமே சொல்லல, இப்போ நான் சொல்றேன்னு. இதை கேட்டு பலராம் ஆறதோட சுபத்ரா பின்னாடி அரை பண்ணிட்டு அவர் டக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் கேட்டு வந்து பாட்டு பாடிட்டு கிருஷ்ணர் எந்திரிக்காரு. எந்திரிச்சிட்டு ஆனா அவருக்கு பயங்கர மயக்கத்துல இருக்காரு. என்ன மயக்கம்? ராதாராணியின் போதை, ரைட்? அந்த மத்தியில இருக்காரு, மத்தி மயக்கத்துல இருக்காரு. நம்ம நாரதரும் கூட வந்து யாரு நம்மளோட உத்தவரும் அவரை கூட்டிட்டு போய் சேரியட்ல இழுத்துறாங்க. இதுதான் ரத யாத்ராவோட ஸ்டேர். அதாவது அங்க வந்து நம்ம சொல்ற பாண்டுக்கள், ரைட்? பூரியில வந்து உத்தவரும் நாரதரோட ஃபார்ம் எடுத்துட்டு அவங்க தூக்கி கிருஷ்ணரை உட்கார வைக்கிற ரீசன் இதுதான். சரி, கிருஷ்ணர் கடைசியில ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. பட் உங்களுக்கு தான் இப்ப சொன்னமே அநேத ஜெயகம் அந்த மனசோ ஜெபியோ அதை விட ஃபாஸ்டா அவர் போய் லேண்ட் ஆறாரு. அங்க எந்திரிச்சு போறது உடனே அவருக்கு சந்தேகம் வருது. இது வந்து மதுராவா, ஐ மீன் இது விருந்தாவனா, இல்ல இது வந்து துவாரகாவா? ஏன்னா இது துவாரகாவா, இது மதுரா, விருந்தாவனா இருந்தா எனக்கு ராதே ராதே வருது, அந்த ஃபீலிங் எனக்கு வருது. அப்ப நான் ராங் இடத்துல இருக்கேனா? இல்ல துவாரகாவா இருந்தா ராதே ராதே எனக்கு என்ன வருது? அப்ப ஏதோ பிரச்சனை. நீங்க சொன்ன மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டாரு கிருஷ்ணர். அப்படி என்ன இவங்க எதுக்குடா நம்மளுக்கு பிரச்சனை, அங்கேயே அமுச்சு விட்டுருவான்னு பேக் பண்ணி அமுச்சிட்டாரு. அங்க வந்து பார்த்த உடனே எல்லாரையும் பார்த்து ராதாராணியோட நிலைமை இப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே மயங்கி ஒப்புன்னு விடுறார் கிருஷ்ணர் ஒன்ஸ் மோர். கிருஷ்ணரை எழுப்புறதுக்கு இப்போ வந்து பலராமும் காலி, சுபத்ராமும் காலி, ஏன்னா அவங்களே ஆடி போயிட்டு இருக்குல்ல. இப்போ வந்து அப்படியே எப்பவுமே நம்மளோட அர்ஜுனர் இன்னொரு வருஷன் வந்து நம்ம லலிதா சக்கி மாதிரி விஷாகா சரி அவ பார்த்துட்டு கிருஷ்ணா அப்படின்னு அலறாங்க. அவங்க அலறத பார்த்து ராதாமா வந்து எந்திரிச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு இன்னும் எந்திரிக்கல. இந்த மாதிரி உடனே அவர் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி லலிதா சக்கி நீ வந்து அந்த காற்று மொத்தத்தையும் என் மேல இழுத்துட்டு வா. இந்த பிருந்தாவன் காற்று என்னை தாண்டி கிருஷ்ணர் சுவாசமா போய் நிற்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி ராதாராணி மூக்கு கிட்ட ஒரு காற்று வைக்கிறாங்க, பஞ்சு. அப்பதான் அவங்க பிரீத் பண்றாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க இவங்க எந்திரிச்சிட்டாங்க. லலிதா சக்கிய நீ அது பண்ணு, விஷாகா சக்கி நீ போய் கிருஷ்ணர் காதுல வந்து நீ ராதையே ராதேன்னு சொல்லு, அப்போ அவரு எந்திரிச்சுவாரு. சோ ராதிகா என் நாமம், ராதிகா ராதிகா நீ சொல்ல சொல்ல அவருக்கு பிடிப்பு வரணும்னே இவங்க வந்து போயிட்டு சேவையா, ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க ரொம்ப க்ளோஸ் கிருஷ்ணருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த காற்று வர வர கிருஷ்ணர் எந்திரிக்கிறாரு, இவங்களும் எந்திரிக்க அவங்களும் வராங்க, 2 பேரும் மீட்டாராங்க. இது என்னடா அப்படின்னா கிருஷ்ணர் in that form, அப்படியே அந்த கண்கள் கை எல்லாம் இழுத்த ஃபார்ம் ஜெகநாத் ஃபார்ம். இதுதான் ஜெகநாதா இருக்காங்க. என்னடா தேரின் மகிமைனா பல்ராம் டெம்டை ஃபர்ஸ்ட் போயிடுறாரு. அதனாலதான் இன்னமும் ரத யாத்திரை பூரியில் ஃபர்ஸ்ட் தேரு பலராமா தான் இருக்கும், 2வது தேரு சுபதா, 3வது தான் கிருஷ்ணர். 3 பேரும் வெவ்வேறு தேர்கள். இதனால ஆகுது. அப்படியே அவங்க கட்டை மாதிரி நிக்கிறதாலதான் இந்த என்டையர் ஜெகநாத் கட்டையில் செய்தது. கட்டை உங்களுக்கு தெரியும் லைட் தண்டுவத். அது இவங்க வந்து அந்த சந்தோஷத்துல மெய்மறைச்சு ஆறதாலதான் அந்த ஓஷன்ல அந்த கட்டைகளும் வருது. 2வது கிருஷ்ணர் இப்படி இருக்காங்க, ராதாராணி இங்க இருக்காங்க. விப்ரலம்ப பாவா எப்படின்னா ராதாராணியின் கலரும் கம்ப்ளெக்ஷனும் எடுத்து கிருஷ்ணர் சைத்தன்யா பாவத்துல இருக்காரு. அதனாலதான் சைத்தன்யா ஜெகநாத் பூரியில பண்றச்சே ராதாராணி ஃபார்ம்ல சைத்தன்யாவும், ராதாராணியை அதாவது கிருஷ்ணரை பிரிஞ்ச ராதாராணி சைத்தன்யாவும், ராதாராணியை பிரிஞ்ச கிருஷ்ணரின் ஃபார்ம் ஜெகநாத்தாவும் மீட் பண்றாங்க. இதுதான் மோஸ்ட் அக்செப்டட் எக்ஸ்ட்ராடினரி சீக்ரெட். என்னன்னா இது எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆனா இது வந்து பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் கதை. இவ்வளவு கதை நடந்துச்சுன்றதாலதான் ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. இதுதான் ஏன் ஆறாங்க, அவங்க உடம்பே ஜட மாதிரி ஆகுது. கண்கள்ல ஏன் ஐலாஷஸ் இல்ல, கோபிகள் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஐலாஷஸ் இருக்கக்கூடாது, அதனால நான் சிமிட்டுற நைம் எனக்கு கிருஷ்ணர் போயிடுறாருன்னு. அவங்களோட ஆசையே கிருஷ்ணர் நிறைவேற்றுறாரு. பிரம்மா நான் இந்த ஃபார்ம் எடுக்கிறச்சே எனக்கு ஐலாஷஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு. அதனால 3 பேரும் அந்த டிசிஷன் எடுக்காங்க. அண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நீலாச்சல்ல ஒன்லி டைம் பலராம் கிருஷ்ணா அண்ட் சுபதாவா இருக்கிற அந்த 3 ஃபார்ம் பர்மனண்டா நிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த ஆச்சரியத்துக்குரிய ஒரு ஃபார்ம். இந்த உலகத்திலேயே அந்த ஒரு ஃபார்ம்ல தான் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் இருக்கிற ஒரு பக்தி இடம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டைம் சைத்தன்யா வரச்சே ராதாராணி விப்ரலம்பமும் கிருஷ்ணரோட விப்ரலம்பமும் நம்மளால நினைச்சே பார்க்க முடியாததுதான் இது. சோ ஜெகநாத் பூரி அன்றது பூரி ஜஸ்ட் ஜெகநாத் கூட்டிட்டு வர்றது இல்ல, நம்ம கிருஷ்ணரை துவாரகாயிலிருந்து நம்ம விருந்தாவனுக்கு கூட்டிட்டு போறது. அங்க ராதாராணி அவங்களுக்கோசரம் வெயிட் பண்றது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காததாலதான் ரதம் கொஞ்சமாவது பிடிக்கணும்ன்றது. இதுதான் ஜெகநாத் பூரியின் ஜெகநாத்தின் கதை. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் ஜெகநாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி ஓரங்க நாடகம் மாதிரி
நல்லா இருந்துச்சா? இது சீக்ரெட்டா இல்ல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதையா? எனக்கு தான் சீக்ரெட்டா? சீக்ரெட் தான் மாதாஜி. இந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியாததுதான் டீப்பா தெரியல மாதாஜி. அவ்வளவு டீப்பா எல்லாம் தெரியாது. எனக்கு கூட தெரியாது. கனவுல வந்தார், எனக்கு இது சிலை கட்ட வந்தது அது அப்புறம் வரும். இல்ல அதெல்லாம் அப்புறம் வரும். அந்த கதை பார்ட் 2 நான் அடுத்த டியூஸ்டே சொல்றேன். ஆக்சுவலி சீக்ரெட் கதை. இந்த உடம்புக்கு வந்தது, பலராமர் போனது, நாரதர் ரெக்கார்டிங் போட்டோம். அது சுபத்ரா எதுக்காக வந்தாங்க அந்த ஸ்டோரி வந்து இதுக்கு அப்புறம் நடக்கிற கதை நீங்க சொல்ற இந்திரத்யும்னா கதை. இன்னும் இந்திரத்யும்னாக்கே வரல. இது இன்டர்னல் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். சீக்ரெட் ஸ்டோரி. கதை வந்து சுபத்ரா வந்தது தெரியாது. சுபத்ரா ஏன் வந்தாங்க அந்த இடத்துலன்னு தெரியாது மாதாஜி. இப்ப நீங்க சொன்ன உடனேதான் எங்களுக்கு எனக்கெல்லாம் புரியுது. இப்போ கன்வின்ஸ்டா மாதாஜி? மாதாஜி ரொம்ப பாவனை சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி. கதையோட அந்த பாவனை ரொம்ப சூப்பரா சொல்லுவீங்க. பாக்குறோம். நான் எப்பவுமே அதான் சொன்னேன். கதாபாத்திரமா ஆக முடியாது, ஆனா கதையில் நம்ம பாக்குறோம். நேர்ல வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் உணர்ந்து சொல்லணும். உணர்ந்து சொல்றது இல்ல. நம்ம பலராமரா ஆயிட்டீங்க, கிருஷ்ணரா ஆயிட்டீங்க, சுபத்ராவா ஆயிட்டீங்க, அப்படி இப்படியே ஆயிட்டீங்க. யாரும் ஆகல, பட் அங்க நடக்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும்ல மாதாஜி. நீங்க அப்படி சொன்னதுனால நாங்க அப்படி கவனிச்சோம் உங்களை. நம்ம எல்லாரும் அங்க போய் அங்க நின்னுட்டு அங்க என்ஜாய் பண்ணாதான் வெரி நைஸ்லி. இருந்தது மாதாஜி. உங்க கண் பார்வை ஸ்டோரியோட உங்க பாவமும் சேர்ந்து வர்றப்ப எங்களால ஒரு நிமிஷம் கூட அது இது பண்ண கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது மாதாஜி. அந்த ஸ்டோரியோட பாவம் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மாதாஜி. யார் வேணா ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க மாதாஜி, ஆனா அந்த பாவங்கிறது உங்களுக்கு தான். அதே மாதிரி நாங்க தண்ணி வைக்காம அங்க போயிட்டு வந்துட்டோம் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. பாவத்திலேயே நாங்க எல்லாத்தையும் வெரி நைஸ் இல்ல மாதாஜி. அதுதான் ஸ்பெஷல். இந்த ஸ்டோரி எதுல இருக்கு மாதாஜி? மாதாஜி இதோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து கோலோகா பிருந்தாவன்ல நீங்க போய் நாரதர் கிட்ட செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுனாலும் நீங்க வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டுக்கலாம். இல்ல மறுபடியும் படிக்கணும்னு சொன்னா எதுல போய் படிக்கலாம் மாதாஜி? அது வந்து எனக்கு கூட நான் கூட ரெஃபரன்ஸ் செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு வரேன் மாதாஜி. ரெக்கார்ட் போட்டுக்கலாம். அப்படிதான் திருப்பி ரெக்கார்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போதைக்கு அதுதான் சொல்ல முடியும். சீனியர் ஆச்சாரியாஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் புக்ஸ்ல இருக்கும். பட் இது எக்ஸாக்ட்டா வந்து எந்த புராணம்ன்றதை நான் உங்களுக்கு I'll come back with the details. சொல்லுங்க மாதாஜி. But it is very much இது ரெக்கார்ட் ஆனது சீனியர் ஆச்சாரியாக்கள் சொன்னது. மாதாஜி அந்த கோபியர்கள் வந்து கண் இமைக்காம இருக்கு. உங்களுக்கு ஐ லேஷஸ் வேணும்னு சொன்னாங்களே. ஐ லேஷஸ் வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. வேண்டாம். அந்த ஒரு இது கூட நம்ம பகவானை மறக்க கூடாது. பார்த்துட்டேன். அதனாலதான் பெரிய பெரிய கண்களா மாதாஜி. யாருக்கு? ஜெகநாத்துக்கா கோபிகளுக்கா? இவங்களுக்கும் அதே கண்ணம் அப்படித்தானே. கண்ணை இமைக்காம காதை இது பண்ணாம ஒரு வேர்டு கூட. ஒடிசா பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா ஒடிசால இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி நல்ல அழகான கண்களா இருக்கும். அது வந்து கண்களை வந்து இமிக்க கூடாதுன்றது இல்ல. அவருக்கு வந்து ஐலாஷே இருக்க கூடாது, ஐலிடே இருக்க கூட. அந்த சிதையில மறந்துருவோம் பகவான. மூடி திறக்கிறப்ப அந்த மூடுற ஒரு செகண்ட் கூட அவங்க வந்து கிருஷ்ணராம இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது. நாளைக்கு ஒரு கதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க மாதாஜி. அடுத்த டியூஸ்டே கதை சொல்றேன். இந்த கதை வந்து ரொம்ப டீடைலா நல்லா அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஆனா இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா. ஆனா இந்த விப்ரலம்ப பாவம் வந்து ராதையால வருதுங்கிறத நான் வேற விதமா கேட்டிருக்கேன் மாதாஜி. ஆனா இந்த மாதிரி கேட்கல. இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. இப்போ வந்து நான் ஈஷோ உபனிஷத் 14 சாப்டர் எடுக்கணும். 15-20 minutes நான் கவர் பண்ணோம். இந்த கிளாஸ் வந்து இருக்கிறவங்க இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. May I stop the recording? Prabhu, stop the recording. Hare Krishna.